ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારા ડિયર સ્ટુડન્ટ, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ઓકે. હવે in previous lecture we studied Boyle, Charles and Gay-Lussac law and other is Avogadro constant. According to the Boyle's law, P1V1 is equal to P2V2 at the constant temperature. Okay, Charles' law, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 at the constant pressure. And third one is Gay-Lussac law, it is P1 upon T1 is equal to P2 upon T1. Sorry, P2 upon T2. It will be at the constant volume. Mu is equal to M upon M0 is equal to N upon Na. Mu is equal to 1 mole. At this time, M is equal to M0, N is equal to Na. Yes, મિત્રો, હવે આપણે જે કામ કરશું, that is very most important. Ideal gas equation, and this is ideal gas. Okay, this is called ideal gas. What is ideal gas equation? Using the Boyle and Charles, both equation will be combined. According to the Boyle's law, we know that P proportional to 1 upon V. According to the Charles law, we know that V proportional to T. બંનેને combine કરી દઈએ તો combine બંનેને કરશું તો equation આ રીતે થશે, PV proportional to T. જો બધી જ વસ્તુ થઈ ગઈ, P આ V આના અપોનમાં લઈ જાઓ તો P proportional 1 upon V, P proportional to T, V proportional to T, બધી વસ્તુ આની અંદર આવી ગઈ. ના proportionality constant કાઢશું તો આપણે constant મૂકવો પડે, proportionalityની સાઇન કાઢશું, constant મૂકવો પડે, અને એ constant છે I will take it is mu and R. This is volume constant. So PV is equal to mu RT, and this equation is called ideal gas equation. This equation is called ideal gas equation. PV is equal to mu RT, P is equal to pressure, V is equal to volume, T is equal to temperature, but R is equal to universal constant, and its value is 8.314, and its unit is joule per mole per Kelvin. Joule per mole, mole inverse, Kelvin inverse. Okay, આ વેલ્યુ બધા યાદ રાખવાની છે, કારણ કે આ જે છે ને એ યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે. ઇટ વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. હા, 8.31 ક્યારે લેવામાં આવે છે, ક્યારેક 8.3 લેવામાં આવે છે, અને ક્યારેક 8.314 લેવામાં આવે છે. ડિપેન્ડ ઓન સિચ્યુએશન. ન આપી હોય અંદર વેલ્યુ, આ યાદ રાખવાની છે. રિમેમ્બર ઇટ પ્લીઝ. ઓકે, ન આપેલી હોય તો આપણે યાદ રાખવાની છે. મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ. Mu is equal to what? Mole. And we know that mole is equal to M upon M0 is equal to N upon Na. Is equal to N upon Na. We are use this equation and substitute this in this equation, and we get the new formula about the ideal gas equation in different situation. Okay, so substitute PV is equal to mu RT. So PV is equal to M upon M0. આ રીતે કહી શકીએ. હું પહેલા શું સબસ્ટિટ્યુટ કરીશ અહીંયા? M upon M0 RT. So V upon માં જશે P, M upon V, RT upon M0. So M upon V is equal to rho, mass upon volume is equal to density, and this is the density of ideal gas. This is the density of ideal gas. So rho RT upon M0. This is P.
યસ ધીસ વન ફોર્મ્યુલા પ્લીઝ રિમેમ્બર. હા, કારણ કે આ છે ને છેલ્લે સુધી કોઈને યાદ નથી રહેતું. કોઈ આને રિમેમ્બર ઇટ ઇઝ કંઈ ખબર નહીં, ભૂલાઈ ગઈ, કેમ આવ્યું, શા માટે આવ્યું, કેમ આને યુઝ કરવું, બરાબર ને, એ બધી વસ્તુ ફોર્મ્યુલા યાદ હોય ને તો જ તમને અરે એક આ ફોર્મ્યુલા આપણી મેઇન છે, પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ આરટી. ઓકે, નાવ વી સબસ્ટિટ્યુટ n upon na. So PV mu ની જગ્યાએ n upon na is equal to RT. Okay. Now P ને હું અહીંયા સબ્જેક્ટ બનાવું, આ n ને એમને એમ રખાવું. ઓકે, PV એમને એમ રાખું, R upon na કરી નાખું into T. તો દોસ્તો R upon na, this is called, it is KB. સર આ KB કંઈક નવું આવ્યું હે. KB ને હું કહેશું મિત્રો? KB is equal to Boltzmann constant and its value is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. Okay, this is 10 raised to minus 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. હે, કેટલું સિમ્પલ છે મિત્રો. યસ, તો મિત્રો આ વેલ્યુ યાદ રાખવાની છે. જો મિત્રો વેલ્યુ યાદ રાખજો. આ તો હું હવે તમને કાઇન્ડલી રિક્વેસ્ટ કરું છું. સો ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ પીવી એન કેબીટી. આ પણ યાદ રાખવાનું છે. આ નવી ફોર્મ્યુલા મળી ગઈ. હજી થોડું આની અંદર ચેન્જ કરું છું, વી ને અપોનમાં લઈ જાઉં. સો ધીસ ઇઝ એન અપોન વી. અને મિત્રો n upon v means small n, and this is called number density. This is called what? Number density. આપણે upon માં v આવે ને એટલે ડેન્સિટી થાય. માસ જો હોય અહીંયા તો only just mass density, here number, so it is called number density, and this is called a number of gas molecules per unit volume. બરાબર ને? This is the number of gas molecules per unit volume. This is called small n. Substitute small n. So other new formula n kBT. P is equal to small n kBT. This is very simple and we have to prove the four formula. This is main, this is ideal gas equation. Here also all are the ideal gas equation, but this is main. PV is equal to mu RT, and on this basis we prove P is equal to rho RT upon M0. M0 is equal to molecule mass of gas. Okay, here PV is equal to n kBT. N is equal to number of gas molecules. Kb is equal to Boltzmann constant 1.3 into 10 raised to minus 23. PV is equal to small n kBT. Remember small n, બધા આ ભૂલી જાય છે. Small n number density. Number density means n upon v. Okay. ચલો એનો ગ્રાફ આવો આવશે. PV upon RT versus P. Okay. અહીંયા મ્યુ આવશે. PV upon mu T. PV upon mu T એટલે R. અને R હોય ને તો એ કોન્સ્ટન્ટ છે. બરાબર? ધીસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ બીકોઝ R ઇઝ 8.314. બરાબર ને? અને બધા ગ્રાફ છે એ આ રીતે છે. T2 and this is T3. એટલે દોસ્તો જો this is a graph for the ideal gas. Generally ideal gas હોતો નથી. Generally ideal gas in the world, in routine, there is no ideal gas. કોઈ પણ ગેસ લ્યો એ આઈડિયલ ગેસ હોય જ નહીં. ઓકે, તો આઈડિયલ ગેસ જેવો આપણે કંઈક ગેસ બનાવવો હોય તો શું કામ કરવું પડે? A gas
behaves like ideal gas. તો એની માટે મારે શું કરવું પડે? હાઈ ટેમ્પરેચર રાખવું પડે, બરાબર. લો પ્રેશર હોવું જોઈએ, લેસ પ્રેશર, બરાબર ને. ધીસ ઇઝ અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ લો ડેન્સિટી હોવી જોઈએ. જો કોઈ આપણે ગેસ લઈએ છીએ એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવું, પ્રેશર ડિક્રીઝ કરવું અને ડેન્સિટી એની લો રાખવું, બરાબર ને. બહુ લો નહીં રાખવાની, લો રાખવું. ઇટ બિહેવ્સ લાઇક અ આઈડિયલ ગેસ. એટલે જો આ આઈડિયલ ગેસની વધારે નજીક છે તો T1 greater than T2 greater than T3. This is the relation between the temperature. Okay, temperature T1 is more because it is near to the ideal gas line. Okay. Okay, તો આટલી ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની. હવે આપણે થોડું ડિસ્કશન પ્રોપર્ટીઝ ઓફ આઈડિયલ ગેસ. જો a gas which follows all gas law and ideal gas equation at every possible temperature and pressure is known as ideal or perfect gas. A gas which is obey the rules of PV is equal to mu RT. This is called also ideal gas because this is ideal gas equation. Okay. Ideal gas molecules can do only translation motion, so their kinetic energy is only the translation energy. Yes, we can say kinetic energy is equal to translation energy. And other we can say it is potential energy is equal zero. Potential energy હોય જ નહીં એની પાસે. પોટેન્શિયલ એનર્જી એટલે પોતે સ્ટેડી સિચ્યુએશનમાં હોય ને એની પોટેન્શિયલ એનર્જી મેક્સિમમ હોય. તો આ વાયુ જે છે, બરાબર ને, ગેસ છે, ગેસ મોલેક્યુલ્સ, it is not a potential energy. It has not potential energy. ક્યારેય સ્ટેડીમાં હોય જ નહીં. આમથી આમ આટા જ મારે, બેહી નો રહે, બરાબર ને. એટલે એની પાસે પોટેન્શિયલ એનર્જી ઝીરો છે. ટ્રાન્સલેશન અધરવાઇઝ વી કેન કોલ ઇટ ઇઝ કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ મેક્સિમમ. ઓકે. Ideal gas cannot be liquefied because IMF is zero. IMF intermolecule force, it will be zero. Okay. ચલો, પોટેન્શિયલ એનર્જી ઝીરો થાય તો જોઈ લીધું આપણે. સો પોટેન્શિયલ એનર્જી ઝીરો હોય તો ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કાઇનેટિક એનર્જી. આ યાદ રાખજો, 6th ચેપ્ટરમાં આવશે. પોટેન્શિયલ એનર્જી ઝીરો થઈ ગઈ તો એની ટોટલ એનર્જી છે એ કોના જેટલી થાય? કાઇનેટિક એનર્જી, અધરવાઇઝ ટ્રાન્સલેશન એનર્જી. ઓકે, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સલેશન એનર્જી. સ્પેસિફિક હીટ ઓફ આઈડિયલ ગેસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ ક્વોન્ટિટી. યાદ રાખજો, સ્પેસિફિક હીટ આઈડિયલ ગેસની કોન્સ્ટન્ટ હોય છે. ઇટ ડઝ નોટ ચેન્જ વિથ ધ ટેમ્પરેચર. ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો સ્પેસિફિક હીટ ઓફ આઈડિયલ ગેસ ડઝ નોટ ચેન્જ. સ્પેસિફિક હીટ મીન્સ સી. ઓકે, આપણે સી સિમ્બોલ સી વાપરીએ છીએ. All real gases behaves as an ideal gas at the high temperature, low pressure and less density. Okay, આ લખ્યું ને, it behaves like ideal. આમ તો આઈડિયલ ગેસ હોય જ નહીં, પણ 99.99% આપણે બનાવી શકીએ. Gas molecules have point mass and negligible volume and velocity is very high. That's why there is no effect of gravity on the volume. હવે ગેસ મોલેક્યુલ્સ તમે જુઓ તો આપણે જોઈ ન શકીએ, બરાબર ને. ઇટ ઇઝ ઇન ધ માઇક્રોન એમસ્ટ્રોંગ. ઇટ્સ અ કહીએ ને ડાયમેટ્રિક, ઇટ ઇઝ 1 એમસ્ટ્રોંગ. 1 એમસ્ટ્રોંગ હોય તો આપણે એને જોઈ શકીએ નહીં, પણ એની વેલોસિટી ઘણી બધી હોય. ઇટ ઇઝ 10⁷. એટલે એની ઉપર ગ્રેવિટીની ઇફેક્ટ થતી નથી, બરાબર. ચલો દોસ્તો, આપણે થોડા સમ છે એ ગણી જઈએ. હવે હું છે ને અહીંયા આ ફોર્મ્યુલા એડ કરી નાખું છું આટલી જગ્યામાં. જો હવે આપણી ફોર્મ્યુલા છે એ શું છે? PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ RT. ઓકે, પછી એની અંદર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો RT અપોન M0. પછી PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ NKBT એન્ડ P ઇઝ ઇક્વલ, જો સ્મોલ n લખો તો V નહીં આવે, કારણ કે n અપોન V બરાબર સ્મોલ n છે, KBT. ઓકે, ચલો હવે આપણે એના સમ ગણીએ છીએ દોસ્તો.
ઓકે. ઓકે, ચલો હવે આપણે એના સમ શાંતિથી જોઈએ. હા, બાય ઇન્ક્રીઝિંગ illustration 39. By increasing the temperature of gas, delta T is equal to 5 degrees Celsius is given. Increasing मतलब કે ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ દીધો છે, T1 હોય એમાંથી 5 સેલ્સિયસ શું થઈ ગયું છે, ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું. Its pressure is increased by, pressure is given delta P upon P, it is given in the form of percentage 0.5%. From its initial value at the constant volume, V is equal to constant, એટલે આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે constant value છે ને, V constant, we use the Galiuset law and we know that P proportional to T, and we can write delta P upon P is equal to delta T upon T. હે તો delta P upon P કેટલું છે, 0.5. percentage કાઢો તો અપોનમાં 100 આવે. હે ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું છે, 5 અપોન શું થાય, ટી. બસ સીધો હિસાબ. ટીને સબ્જેક્ટ બનાવો તો 5 ઇન્ટુ 100 અપોન 0.5. હે તો સીધો હિસાબ અહીંયા થઈ જાય. જો ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ આપણે પહેલાં પણ વાત કરી, ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ હોય ને એ સેલ્સિયસમાં કેલ્વિનમાં હોય તો કાંઈ ફેર ન પડે. ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ સેલ્સિયસ ને કેલ્વિન બંનેમાં સરખો થાય. મેં એક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. તો અહીંયા બંને સરખું છે, એટલે જે ટેમ્પરેચર મળશે ને એ કેલ્વિનમાં મળશે. 500 ડિવાઈડ બાય 0.5, that is 1000 Kelvin. This is 1000 Kelvin. Okay. Now, illustration 40. Calculate the value of universal gas constant at STP. હવે આપણને તો ખબર છે યુનિવર્સલ કોન્સ્ટન્ટની વેલ્યુ શું થાય મિત્રો, બોલો હાલો, 8.314 થાય. હે તો 8.3. અચ્છા, આપણું ઇક્વેશન આ રીતે છે, PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ આર ટી. PV ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, મ્યુ આર ટી. સો મારે આર, અચ્છા આપણે એટ ધ એસટીપી માટેની વાત કરી છે, તો એસટીપી માટે છે ને પહેલી વાત તો એ કે મ્યુ બરાબર 1 મોલ લઈ શકાય, પી બરાબર શું છે 1 એટમોસ્ફિયર, ફેરવો તો એને 1.01 એને ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ. પછી મિત્રો વી બરાબર શું કયો લ્યો, વી બરાબર 22.4 લીટર. લીટરને શેમાં ફેરવશું આપણે, મીટર ક્યુબ, 10⁻³ મીટર ક્યુબ. અને હજી હું બાકી રહ્યું, આ ટી. એસટીપી એટલે 0.01 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ઇટ વિલ બી 273.16 કેલ્વિન. કેલ્વિનમાં ફેરવવા જ પડે આપણે. અને હવે આર ફાઇન્ડ કરવું છે, તો આરને સબ્જેક્ટ બનાવો તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીવી અપોન આર ટી, સોરી મ્યુ ટી. તો 1.01 into 10⁵, V is equal to 22.4 into 10⁻³ mu is equal to 1, T is equal to 273.16. આન્સર વિલ બી, જો હું આ રીતે કરું છું એપ્રોક્સિમેટલી, કદાચ એ પોઈન્ટમાં આગળ પાછળ અથવા તો પોઈન્ટ કંઈક આપણે 8.314 છે તો ક્યારેક આપણને 8.320 મળે, પણ કાંઈ વાંધો નહીં. 8 પોઈન્ટ પછીના અંકમાં છે ને ફેરફાર હાલે. પોઈન્ટ પહેલાના ડિજિટમાં ફેરફાર ચાલે નહીં. ઓકે, ધીસ ઇઝ ઇલાસ્ટ્રેશન 39 and 40. ચલો, ત્યાર પછી આપણે મોસ્ટ આઈએમપી અને આપણે કહી શકાય કે થોડો વિચિત્ર છે એવો સમજોઈએ.
Illustration 41. A closed container of volume 0.02 closed container, એક container આપ્યું છે, એનું વોલ્યુમ કેટલું છે? V is equal to 0.02 meter cube. Contains a mixture of neon and argon. એક container છે, એની અંદર નિયોન છે અને આર્ગોન છે, બરાબર ને? બંનેનું મિક્સચર છે, બરાબર ને? ઓકે, તો નિયોન માટે આપણે બ્લેક કલરની માર્કર વાપરી છે, તો નિયોન માટે આપણે કહી શકીએ ફોર ધ નિયોન માસ ઓફ નિયોન ઇઝ સ્મોલ એમ. ઓકે, તો આર્ગોન માટે શું થાય? તો માસ ઓફ, સોરી આપણે બ્લુ કલરની અચ્છા આખી રકમ વાંચી જવું, ડેટા કલેક્ટ તો કરવા પડશે ને આપણે, હે? તો પહેલાં આપણે અહીંયા છે ને અઝ્યુમ કરી લઈએ કે માસ ઓફ આર્ગોન ઇઝ 28 માઇનસ એમ. કેમ? જો અંદર રકમમાં જુઓ મિત્રો, શું કીધું છે? મિક્સચર એટ ધ ગેસીસ એટ ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, એટલે T is equal to 27 plus 273, it is 300 Kelvin. Pressure P is equal to 1 into 10 raised to 5 Newton per meter square. The total mass of mixture, એટલે આ મિક્સચરનું ટોટલ માસ 28 ગ્રામ છે, તો આનું માસ એમ અઝ્યુમ કરું તો આનું 28 માઇનસ એમ થાય કે નહીં? હે, બંનેનું તમે એડિશન કરો તો 28 ગ્રામ આવી જાય. આ બંને ગ્રામમાં છે, એ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર ને? ઓકે, if gram molecules weight of the neon, yes, here the neon is given m0 neon, it will be neon માટે હું n કરું છું, બરાબર? ખાલી n, ખાલી આખું લખવું એના કરતાં આ સારું. it is 20 and m0 argon માટે it will be 40. Find the mass of individual gases in container assuming them to be ideal gas. R is equal to given, જો આમાં આપ્યું છે 8.314 joule per mole per Kelvin. તો આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? યસ, માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, એટલે એમ ફાઇન્ડ આઉટ, એમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું તો ધીસ ઇઝ ધ માસ ઓફ નિયોન, અને પછી 28 માઇનસ એમ કરી નાખું તો માસ ઓફ શું મળે આપણને? આર્ગોન. તો પહેલી વાત તો એ કે બંનેને મિક્સચર, ધ મિક્સચર ઓફ બોથ ગેસીસ, એની માટે હું આમ કહી શકું મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ1 પ્લસ μ2. હે, બંને વાયુ જે છે, વાયુ શું ગેસ મોલેક્યુલ્સ છે અથવા તો ગેસ ક્વોન્ટિટી છે, ઇટ ઇઝ મેઝર ઇન ધ મોલ. ઓકે, સો mu is equal to, I can say it is μ1 plus μ1 is equal to mole of neon, μ2 is equal to mole of argon. બંનેને મિક્સ કર્યા છે, so mu is equal to μ1 plus μ2. so μ1, mu is equal to, યાદ છે ને, m upon m0. તો μ1 કોની માટે છે? આર્ગોન. આર્ગોન માટે માસ m, મોલેક્યુલ 20, આ છે ને ગ્રામ પર મોલમાં દીધેલું છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ગ્રામ પર મોલ પ્લસ 28 માઇનસ એમ ડિવાઈડ બાય 40. ચલો બંનેનો હિસાબ કરશું. સો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બંનેનો હિસાબ કરો, આપણે અહીંયા 20 લઈ લઈએ તો 40 આવશે ને, તો અહીંયા થશે 2m પ્લસ 28 માઇનસ એમ. તમને ન ખબર પડે તો ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને પછી હિસાબ કરવાનો, બરાબર ને? તો હિયર m પ્લસ 28 ડિવાઈડ બાય 40. હવે અહીંયા તો આપણી પાસે અનનોન બે છે, મ્યુ છે ને એમ છે. મ્યુ બરાબર 1 મોલ ન લઈ શક્યો, ધ્યાન રાખજો. પછી હા, ઓકે, જીકમજીક નહીં કરવાનું. મ્યુ આપણે શું લેવાનું? મેળવવું પડે, હે, આપણે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. ઓકે, સો મ્યુ પીવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ આર ટી પરથી પહેલાં તો આપણે આ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ. પી મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીવી અપોન આર ટી. જો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બધા જ ડેટા આપ્યા છે,
1 into 10 raised to 5. V is equal to 0.02 એટલે 2 into 10 raised to minus 3 divided by R is equal to 8314. T is equal to given, yes, 300, 3 into 10 raised to 2. તો આ જે મ્યુ છે ને એ આપણે સીધું અત્યારે હું જોઈ લઉં છું. મ્યુ બરાબર આપણને 0.8 મોલ મળે છે. 0.8 મોલ હું અત્યારે સીધું લખી નાખું છું, બરાબર ને. બસ મિત્રો, હવે આટલું કામ થઈ ગયા પછી તો સહેલું પડ્યું કે નહીં. આ ઇક્વેશનમાં 0.8 ગોઠવી દો, બરાબર. તો 0.8 is equal to m plus 28 divided by 40. તો m ને સબ્જેક્ટ બનાવવું હોય તો 40 ને આ બાજુ, તો 0.8 મલ્ટીપ્લાય બાય 40. આ જે આન્સર આવે એને માઇનસ શું થશે? 28. ઓકે, અને આ બાજુ લેવાનું ને, એટલે આ થશે 40 into 8 320 અને 1 point એટલે 32. તો શું મળ્યું? 4 ગ્રામ. તો આ તો કોનું માસ છે? ધ માસ ઓફ neon. It will be 4 gram because it is in the gram. So mass of argon શું થશે? It will be 28 minus m. This is 28 minus 4. This is 28 minus 4. It is 24 gram. આર્ગોન માટે શું થશે? 24 ગ્રામ. ઓકે, ત્યાર પછી ઇલાસ્ટ્રેશન 42 આપણે જોઈએ છીએ મિત્રો. ચલો, ઇલાસ્ટ્રેશન 42 જોઈશું. Calculate the temperature of sun. We have to find out T. If the density rho is given 1.4 gram per centimeter cube, okay, and pressure will be P is equal to 1.4 into 10 raised to 9 atmosphere, and average molecule weight of gases in the sun, that is m0 is equal to 2 gram per mole. ઓકે, આને આપણે ચેન્જ કરવું પડે. P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 9 શેમાં કન્વર્ટ કરશું? પાસ્કલ અથવા તો +5, બરાબર ને. ધીસ ઇઝ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, બરાબર. સો 1.4 ઇન્ટુ 1.01 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.41, ઓકે, ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 14 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ઓકે, હવે આ બધા તો આપણને સીજીએસમાં આપ્યા છે. તો સીજીએસમાં આપ્યા હોય તો આને કન્વર્ટ કરી નાખીએ. ગ્રામ 10⁻³ કિલોગ્રામ અને અપોન સેન્ટીમીટર ક્યુબ 10⁻⁻6 મીટર ક્યુબ. ઓકે, તો એનો હિસાબ કરો તો 1.4 ઇન્ટુ 10⁻³ કિલોગ્રામ પર મીટર ક્યુબ. મેં આનો હિસાબ કર્યો, ગ્રામને કિલોગ્રામમાં, સેન્ટીમીટરને મીટર ક્યુબમાં કન્વર્ટ કર્યું. મીટર ક્યુબ છે એટલે અહીંયા 10⁻² ઓફ હોલ ક્યુબ 10⁻⁻6. અચ્છા, આને પણ આપણે કન્વર્ટ કરી નાખીએ. m0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ગ્રામનું કિલોગ્રામ 10⁻³ ગ્રામ પર મોલ. હવે મિત્રો જુઓ તમે, તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ટી. તો આપણે રો વાળું ઇક્વેશન તૈયાર જ છે અહીંયા, છે કે નહીં મિત્રો? જાદુ થઈ ગયો કે નહીં? પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρRT અપોન m0. તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી m0 અપોન RT. તો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.41 10⁻14. Here 2 into 10⁻⁻3. Yes, R is equal to, remember it, 8.314. T is equal to, અચ્છા T નહીં આવે, સોરી. શું કર્યું આપણે અહીંયા? રો આવશે. રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4 into 10⁻3. ઓકે, કરો આ બધાનો હિસાબ કરશો એટલે T is equal to, જે આન્સર આવશે ને કેલ્વિનમાં આવશે, ધ્યાન રાખજો. અને this answer will be
2.4 ઇન્ટુ 10⁻⁷. જો કેલ્ક્યુલેશન કર્યા વિના જીકમ જીક નહીં કરતા હો, કેલ્ક્યુલેશન કરીને આ કામ કરજો. ઓકે, તો મિત્રો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે મળશું એક નવી એનર્જી સાથે. ઓકે, એન્ડ એક નવા સમ સાથે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય, ટેક કેર.